inverse of a cos x minus b sin x divided by b cos x plus a sin x. Simplify the problem. Tan inverse of a cos x minus b sin x divided by b cos x plus a sin x. I think, okay, divide by b cos x to both numerator and denominator. That becomes tan inverse of what? A cos x by b cos x minus b sin x divided by b cos x whole divided by b cos x divided by b cos x plus a sin x divided by b cos of x. Cancel cos, cos, b cos, b cos. Here b and the b. What left? Tan inverse of a by b minus tan x divided by 1 plus a by b into the tan x. What formula? Tan inverse of x minus y by 1 plus xy, which is equals to tan inverse of a by b minus tan inverse of y. ಇದಿಷ್ಟು y ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಈಗ? tan inverse of y x minus tan inverse of y. I write it as a tan x. Further simplification, tan inverse of a by b minus x. Tan inverse tan both cancels. The answer we get there as a x. X is the result. Next problem. Solve for x. Find x. Tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x equals to pi by 4. Find x. Really? If I gave you the options 1, minus 1, 1 by 6, 1 by 3, which is the right option here? How you solve this problem? An idea ಮಾಡ್ತೀರಾ? Don't solve the problem. Go with the option. If I put x equal to 1, tan inverse of 2 plus tan inverse of 3. What is tan inverse of 2 plus tan inverse of 3? Pi plus tan inverse of sum divided by 1 minus product. Remember that formula? Already ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. Tan inverse of 2 plus tan inverse of 3 is 3 pi by 4. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Tan inverse of 2 plus tan inverse of 3 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan inverse of 1 by 2 tan inverse of 1 by 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ pi by 4 ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, what is the third angle? 3 pi by 4. ಇವೆರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, if I put 1 and 1 here, our answer is 3 pi by 4. Therefore, first option is wrong. What about minus 1?
If I put minus 1 here, tan inverse of minus 2, tan inverse of minus 3, minus common ತೆಗಿರಿ, pi by 4 ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ, minus 3 pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. If I put 1 by 6 here, ಇದು ಬರುತ್ತಾ? Then answer 1 by 6 is correct. Okay. How we get that result now? We will see. Now we'll see. Take this problem, tan inverse 2x plus tan inverse of 3x equals to pi by 4. Apply the formula tan inverse of sum divided by 1 minus product into equals to what? Pi by 4. 5x divided by 1 minus 6x square equals to tan of pi by 4. 5x divided by 1 minus 6x square equals to 1. 5x equals to 1 minus 6x square. 6x plus 5x minus 1 equal to 0. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 6 ಬರಬೇಕು, addition subtraction 5 ಬರಬೇಕು. 6 and minus 1 we can take. Therefore 6x square plus 6x minus x minus 1 equal to 0. Common 6x common, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? x plus 1 minus 1 common, x plus 1 equal to 0. Common from these two, x plus 1, 6x minus 1 equal to 0. What is x equals to? X equals to minus 1. X equal to minus 1. X equal to 1 by 6. I got two results. But I'll result very quickly. For x equal to minus 1, given equation is not satisfied. Therefore, the answer x equal to 1 by 6 is the only one answer. ನೀವು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೇರ್ at x equal to minus 1, the given function not satisfied. Therefore, our answer x equal to 1 by 6 is the right. Okay. Cos inverse of cos 13 pi by 6. Find its value. What is the value of 13 pi by 6? Pi by 6 and raised to 30. 30 into 13. 13 3s are 39. In another 0, 390. How we write 390? Cos inverse of 360. 2 pi means 360 plus pi by 6. Okay? Este quadrant ido? First quadrant. 2 pi plus. All are positive. No change. Therefore, this is cos inverse of cos of pi by 6. The answer pi divided by 6. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನು ಬರೆದ್ರಿ? pi plus pi by 6. Third quadrant, tan is positive. Okay. Prove that 2 sin inverse of 3 by 5 is
tan inverse of 24 by 7. Tan inverse of 24 by 7. Prove that 2 sin inverse of 3 by 5 equal to tan inverse of 24 by 7. Think and tell me which formula we have to apply here. I gave idea in the previous classes. Which formula ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, 2 ಥೀಟಾ ಆಯಿತು, tan 2 ಥೀಟಾ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ tan 2 ಥೀಟಾಗೆ? 2 tan ಥೀಟಾ. ನಮಗೆ tan ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. We know sin theta value. Henga take sin inverse of 3 by 5 as a theta. Sin theta equals to 3 by 5. We take a triangle theta 3, 5, 4. Therefore, from the triangle, I can write the value of tan theta value 3 by 4. Okay. Now, which formula? Tan of 2 theta. The formula says 2 tan theta divided by 1 minus tan square. 2 into tan theta value 3 by 4, 1 minus 9 by 16. Agata 2 tan divided by 1 minus 3 by 4 whole square. 2 theta equals to enagate tan inverse. Tan inverse that side. 2 ones are 2 twos are. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು? 3 by 2 divided by 7 by 16. 2 into, what is the theta we took earlier? Sin inverse of 3 by 5 equals to tan inverse of 3 by 2 into 16 by 7. ಆಗತ್ತಾ? 2 ones are 2 8s are 8 3s are. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ತಿಳಿದವ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಗೊತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥೀಟಾ 2 ಥೀಟಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ಹಾಂ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಗೀತು. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈಸಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೀಗ? ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 8 by 17 as A. Sin A equals to 8 by 17. Take a triangle. This is A. Sin definition. Opposite by hypotenuse. What is the base? 15. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 by 5 as a B. Sin B equals to 3 by 5. Take a triangle. ಇದು B ಆಯಿತು. Opposite by hypotenuse ಇದು 4. Now by the help of given function in the RHS we can think of the formula tan of A plus B equals to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. Okay, tan of A plus B equals to
What is tan A value? Tan A value 8/15. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು 3/4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 8/15 ಇಂಟು 3/4 LCM 60 4 8s are 32 plus 45 60 minus 24 cancel 60. What is A plus B equals to? A plus B equals to tan inverse of 77/36. Last step, resubstitute A. What we took? We took A as a sin inverse of 8/17 plus B value sin inverse of 3/5 equals to tan inverse of 77 divided by 36. Over. Next problem. Prove that cos inverse of 4/5 plus cos inverse of 12/13 equals to cos inverse of 33/65. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ cos A plus B formula same steps cos inverse of 4/5 as A cos A 4/5 triangle A cos definition base by hypotenuse, the other side becomes a 3. Cos inverse of 12/13 B cos B equals to 12/13 triangle B 12/13 triplet 5. So we write the formula cos A plus B. Which formula we have to apply? That depends on the RHS inverse function. It is A plus B cos inverse, here cos of A plus B. The formula cos A cos B minus sin A sin B. Cos A value 4/5. Cos B value 12/13 minus sin A from the triangle 3/5 sin B ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ sin A value ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ನಾವು sin A value 3/5 cos B ಅದ we need a sin B value 5/13. So sin B value 5 divided by 13.
12 fours are 48 by 65 minus 15 by 65. LCM is 65. 48 minus 15, 33 divided by 65. And it is a cos of a plus b. What is a plus b equals to? Cos inverse of 33 by 65. A put cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13 equals to cos inverse of 33 by 65. Cos inverse of 12 by 13 plus sin inverse of 3 by 5 equals to sin inverse of 56 divided by 65. Prove that sin inverse of 5 by 13 plus cos inverse of 3 by 5 equals to tan inverse of 63 by 16. Yeah, formula? Tan of a plus b. ಅಲ್ಲ ಸರಳ ಕೆಲಸ ಅದ ರೀ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೈನ್ ಎ ಈಸ್ 5 by 13. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ 5 by 13. ಅಪೋಸಿಟ್ by hypotenuse. This is a. What is this length equals to? 12. Which value I need in the problem? Tan A value I need, and that is a 5 by 12. Cos inverse of 3 by 5 as a b. Cos b equals to 3 by 5. Triangle, this is a b. Cos definition 3. This is a 5. It is a 4. Tan of b equals to 4 by 3. Which formula? Tan of a plus b formula. Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. What is tan a value? 5 by 12. Tan b value 4 by 3. 1 minus 5 by 12 into 4 by 3. LCM 12 3s are 36, 15 plus 48, 36 LCM, 36 minus 20. Therefore, a plus b equals to tan inverse of LCM cancel 15. ನಡೆಯುತ್ತದಲ್ಲ, ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ.
ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಡೀತದ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವೇನು ತಗೋತೀರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು 12 ಆಗ್ತದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ನೇಳಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ LCM ಹಿಯರ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಮಾಡಾಗತ್ತೇನ. LCM 12 ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ 12 ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, 36 ಬರೀತೀನಿ. ತಪ್ಪೇನಾಗಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 36 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 63 divided by 16, and you put A and B value, get the result. Prove that tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 8 as a pi by 4. So tell me how many times you are applying a formula to complete the problem? 3 times. 3 times. Yav formula adu? Tan inverse x plus tan inverse of y. 3 ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 2ಕ್ಕೆ1, ಆಮೇಲೆ 2ಕ್ಕೆ1, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. You will get the answer tan inverse of 1 pi by 4. LHS tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 5 tan inverse of 1 by 7 tan inverse of 1 by 8. Apply the formula tan inverse x plus tan inverse of y, tan inverse of sum divided by 1 minus product plus tan inverse of sum of the numbers divided by 1 minus product. Simple formula we are applying. Tan inverse of what is the LCM? 15 LCM, 5 plus 3, 15 LCM, 15 minus 1 plus tan inverse of, what is the LCM here? 56, 8 plus 7, 56 LCM, 56 minus 1. So cancel 15, 15, 56, 56. This is a tan inverse of 8 by 14 plus tan inverse of 15 by 55. 4 by 7 plus tan inverse of 3 by 11. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 7 minus 4,
3 ಇಲ್ಲದ 7 plus 4 11. If the number satisfying this relation, always our answer pi by 4. But add pi by 4 ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. tan inverse of sum of the numbers 4 by 7 plus 3 by 11 1 minus 4 by 7 into 3 by 11. Further simplify, tan inverse of 1 which is pi by 4. Tan inverse of, prove that tan inverse of root x equal to half cos inverse of 1 minus x by 1 plus x. Prove that tan inverse of root x equal to half cos inverse of 1 minus x by 1 plus x. Which formula? Cos 2 theta 1 by 2 the cross multiply 2 ಬಂತಿಲ್ಲಿ inverse function theta ನಿನ 2 theta. The cos 2 theta. What you are taking now? Take, tan inverse of root x theta. Tan theta equal to root x. What is tan square theta? X. Now I write cos 2 theta formula 1 minus tan square divided by 1 plus tan square theta. Therefore, 2 theta equals to cos inverse of 2 theta ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, cos inverse shift ಆಯಿತಲ್ಲಿ 1 minus x by 1 plus x. Resubstitute, what is the theta value? Tan inverse of root x equals to cos inverse of 1 minus x by 1 plus x. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವಾಗಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ 2 ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. Over. Next problem. Prove that cot inverse of root 1 plus sin x plus root 1 minus sin x 1 plus sin x minus root 1 minus sin x equals to x by 2. X belongs to 0 to pi by 4. X belongs to 0 to pi by 4.
Any idea to solve the problem? Divide by in terms of cos ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 plus sin ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 plus cos ಆಗುತ್ತೆ pi by 2 minus x ಬರೆದ್ರೆ 1 plus cos ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 1 plus sin ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಮಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. He gave a condition x belongs to 0 to pi by 4. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು? See, root 1 plus sin x equals to ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾನೀಗ? In the place of 1, I can write cos square x by 2 plus sin square x by 2. Sin x formula 2 sin x by 2 cos x by 2. ಬರಿಬೋದಾ? ಓಕೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? a square plus b square plus 2ab cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. Right? Square root cancels. What I get here? Cos x by 2 plus sin x by 2. No problem? Root of 1 plus sin x equals to cos x by 2 plus sin x by 2. ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾ ಏನೇನು ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ನೀ ಹೇಳ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ. ನಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್? 2 sin x by 2 cos x by 2. ಇಲ್ಲಿ x by 2 ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ we are writing 1 in terms of half. Because 1 equal to anything there. Cos square x by 100 plus cos sin square x by 100 ಆಗುತ್ತೆ. x by 2 ನೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x by 2 ಅದಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ. Therefore here this is a cos square x by 2 plus sin square x by 2. Right. Okay, next. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 5 days ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೆದವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ದಿವಸ ಕೊಡ್ರ ನನಗೆ ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಯ್ತೀನ. ಅದು ಸ್ಲೋ ನಡೆದು ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ರೋ, ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಸದ. ಎನರ್ಜಿ ಪಡ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಲ್ಲನತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸದ್ದ. ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ, ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೀನ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತೀನ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು 9-10 ಮಂತ್ಸ್ದಾಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಅವ ಇನ್ನು 9-10 ಮಂತ್ಸ್ದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದೇ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲೈಫಿಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಂದ, ಎಂಟ್ರನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ, ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲದವರು ಇದ್ದಿರಲ್ಲ.
ಹೌದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಾಗತ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.1 ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2-3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ನಾನು ನಡುವೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಬ್ರೇನ್ ಜಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೇನಿಗೆ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲರಿ ಅದು. ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೇನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಜಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಯಾರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಊರಾಗಿದ್ರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವರು PUC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ವೀಕ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ರ, ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇವರು PUC ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಗತ್ತಿಲ್ರಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ತನ ಎಷ್ಟು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿನ PU ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಗೆ 100, 99, 98 ಅಂಥವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರತ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾರೆ, ಭೇಟಾಗ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜವ್ರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲ 98, 97ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಅವರು ಅಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಅದು ಅರ್ಥ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಇರಲಿ, ಅದು ಇದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವಲ್ಲಿ. ಸೊ 10 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಬದಲು 20 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಬ್ರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲದು, ಕಾಣತ್ತಾ? ಕಾಣಲ್ಲದು, ಬಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಜಾಣ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ತಲೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲದು, ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾತೀರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ. ಅವತ್ತು ಯಾವ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಆ 20 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು. ಏನೋ ತಲೆಗದಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, 10 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಗದ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರಿ ತಲೆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿರೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತಿರಿ ಸದ್ದ ನೋಡ್ರ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಸದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕತ್ರ. ಈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತೇನ, ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಹೇಳಿದ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ದು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗಿದೆ, ತಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ 2 sin x/2 ಇಂಟು cos x/2 1 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x/2 ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x/2. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೊದಲು ಬರೋದು, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ a ಮೈನಸ್ b ಆಗುತ್ತೆ. sin x/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ x/2 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಸ್ x/2 ಮೈನಸ್ sin x/2 ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್? ಡೌಟ್ ಬಂತ ಈಗ? ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಎ ಅದ, ಇದು ಬಿ ಅದ.
ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬಂತು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಕಾಸ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಪೈ ಬೈ ಟು. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಾ? ಪೈ ಬೈ 4. ಯಾಕೆ? ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್? ಪೈ ಬೈ 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? 0. 0 to pi by 4, which curve is bigger? Cos curve is bigger. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬರೀತೀವೋ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬರೀತೀವೋ? ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಕರ್ವ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾಸ್ ಕರ್ವ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ he gave that condition here. Okay, so this equals to what now? Cos of x by 2 minus sin x by 2 whole square. Cancel. What left now? Cos x by 2 minus sin of x by 2. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಾ? 2 ಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿತದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 ಸೈನ್ 2 ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, x by 2. Tomorrow within half an hour we complete this topic and I'll start introduce the topic continuity. Calculus part ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. tomorrow we'll do that. Okay, assignment